हरिबोल श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद पंचदश अध्याय। सुतवाच मैत्रेय वाक्य शुणिकर्णे आनंद विदुरर मने ध्रुव जे जननी सहिते निश्चले कल्प परिजन्ते बसिला जाई ध्रुव पदे ज्योतिष्कग्र चक्रमध्ये मैत्रेय पादे देईकर आनंदे पुछई विदुर। हरिबोल विद्रोवाच भमुनि प्रचेतस समाने केवासे केवण भुवने केवण वंशे किवा जाति कहार पुत्र से बोलांती पूर्वे से नारद वचने यज्ञ आरंभी केउं बने हरिंकी क्रिया जोगे पाई भभूतरिले 10 भाई से धर्मशील प्रचेतस यज्ञ विष्णु को करी तोष से कथा कह मुनि मते संसारु तरिबी जे मते मैत्रेय कहिले विदुर सुन हे वृत्तांत तार तुझे प्रार्थना कलु मते सुन विदुर कहूँ तोते ध्रुवर पुत्र गुण धाम ज्येष्ठ उत्कल तार नाम ताकु अधिराज्ये स्थापे ध्रुव जे गला बने तपे से बसी राजर आसने उत्तम रत्न सिंहासने अनेक दिन राज्य करी से गुणी मनरे विचारी पितार यात्रा शुणी कर्णे सुख न लभे दुख मने से जे स्वभावे आत्मज्ञानी समदरसी बुद्धि ज्ञानी देखई सर्वभूते हरि स्थावर जंगमादि करी एकांत आत्मबोधर से गुण प्रभाए से न मिसे निर्गुण मन बुद्धि तार न जाने बाह्यभ्यंतर जड़ांध बधिरंक प्राय भस्मभूषित शुद्ध देह बाले धावंती जाकु देखी के पारे तांक गुण लखी बुलई नाना मार्गे लुची केही न पारे ताकु लखी जड़ उन्नत ताकु जानी बंधु बांधव मने गुणी मंत्री अमात्य गणे मिली
ରାଜ୍ୟର କ୍ଷଣ ନିତ୍ୟ ଭାଳି ବତ୍ସର ତା ଅନୁଜ ନାମ ସୁନ୍ଦର ସର୍ବଗୁଣ ଧାମ ତାକୁ ସକଳେ ବିଚାରି ସ୍ୱରାଜ୍ୟେ ଅଭିଷେକ କରି ସ୍ଥାପିଲେ ନୃପତି ଆସନେ ଏମନ୍ତେ গলা কেত দিনে স্ববৃদ্ধি নামে পত্নী তার যোষিত গণেশে গম্ভীর তার উদরু সুত জাত হইলে গুণে অপ্রমিত পুষ্পার্ণ তিগ্ধ কেতু নাম ঈশৌর্য যে অনুপম বসুজয় যে ষট সুতে গুণে প্রখ্যাত এ জগতে প্রভাদোষা যে বেনি নারী পুষ্পার্ণ তুলে বিবাহ করি সে প্রভা গর্ভে তিনি সুত হইলে জগতে বিখ্যাত প্রাতঃ মধ্যাহ্ন স্বয়ংকাল স্বভাবে তেজ নর্গল প্রদোষ নিশথ যে ব্যষ্ট দোষাত নয় তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যষ্টর পত্নী পুষ্করণী তা গর্ভে সর্বতেজা জন্মি আকুতি কন্যা হেলা বিভা কিবা উপমা তারে দেবা চাক্ষুষ মনু তার বীর্যে জন্মিলা আকুতির গর্ভে নডলা চাক্ষুষর নারী রূপে কমলা নহেশ্বরী তার উদরে বার সুতে জন্মিলে বিষ্ণু তেজযুতে নাম সে পুরু কুস্তত্রিত দ্যুম্ন সত্য যে রত ব্রত অতিরাত্র যে অগ্নিষ্টম শিবি যে উল্লক প্রদ্যুম্ন উল্লুক তহু ষট সুত হইলে মনু বংশে খ্যাত অঙ্গ সুমনা খ্যাতি তিনি ক্রতু অঙ্গিরা গয় ঘেনি সুনিথা যমর দুইতা অঙ্গর অটে সে বনিতা বেণ তাহার গর্ভু জাত শুণ হে তাহার চরিত সে পুଣି মাতা মোহ দোষে দুষ্ট হইলা মনু বংশে দুশীলপଣ দেখি তার পিতা চলিলা ছাড়ি পুর তাহার দেখি দুষ্টপଣ কোপে নাସିଲେ মুনিগণ পুଣି তাহার বৃত গাত্রে বিপ্রে মন্থিলে পুত্র অর্থে দক্ষিণ করে কুশ ভিড়ি মন ন কলে বেদ পড়ি প্রজা অনাথ রাজকে দুষ্টে পীড়িলে অতিরেকে তাতহু পৃথু নামে হরি জন্মিলে রাজ রূপ ধরি তা শুনি সন্তোষ বিদুর মুনি চরণে দেই কর রম পুলক তনু বই পুছই কৃত কৃত্য হই হরিবল বিদ্রবাচ যে অঙ্গ সাধু শীল নিধি সর্বলক্ষণ শ্রেয় বুদ্ধি ব্রাহ্মণ প্রজা রক্ষাকারী সে সর্বধর্মে অধিকারী তাহার বেণ নামে সুত সে দুষ্ট হইলা কেমন্ত
ପ୍ରଜାଏ ତାର ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଭୟେ ପଶିଲେ ଘୋର ବନେ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣେ କୋପ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେ ବିପ୍ରବରେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଆଗମ ନିଗମ ବକତା ଏଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ କିମ୍ପା କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କିମ୍ପା ବିନାଶିଲେ ରାଜାର ଶରୀରେ ନିଶ୍ଚଳେ ବସନ୍ତି 10 ଦିଗପାଳେ ଯେ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ବହି ସ୍ୱଧର୍ମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳଇ ସକଳ ରକ୍ଷଣର ଅର୍ଥେ ତେଣୁ ଭିଆଣ ରାଜମତେ ଯମର ସୁତ ଯେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଅବା ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ଉତ୍ତମ ସର୍ବଜ୍ଞ ତୁ ହି ପୁଣ୍ୟଧାମ ଏକଥା କହ ମୁନି ମତେ ସଂଶୟ ନ ରହୁ ମଚିତେ ବିଦୁର ତହୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୈତ୍ରେୟ କହେ ମୃଦୁବାଣୀ ହରିବୋଲ ମୈତ୍ରବାଚ ଶୁଣ ହେ ବେଣ ଦୁଷ୍ଟପଣ କହିବା ତାହାର କାରଣ ଅଙ୍ଗ ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲା ଉତ୍ତମ ଋଷିଙ୍କି ବରିଲା ସକଳେ ମିଳି ବେଦନା ଦେ ଅନଳ ପୂଜିଲେ ସମିଦେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ବିପ୍ରେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଦେବଗଣେ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି 10 ଦିଗପାଳେ ସେ ଯଜ୍ଞ କେହି ନ ମିଳିଲେ ଦେଖି ବିସ୍ମୟେ ମୁନି ଜନେ ନିକଟେ ରାଇ ଯଜମାନେ ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ଯଜ୍ଞ କରୁ କାହିଁ ପାଇଁ ଦେବେ ସେ ହବି ନ ଘେନିଲେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ତେଣୁ ଭଲେ ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ କିବା କଳ୍ପିତ ତୋର ମନେ ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ସକଳ ନିଗମ ଉଚାରି ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଧୃତ ବ୍ରତ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚାରି ଆମ୍ଭେ ତୁଣ୍ଡେ ଆହୁତି ଦେଲୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡେ ଦେବେ ନଇଲେ କେଉଁ ଭାବେ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣ ଏବେ ସକଳ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ କିମ୍ପା ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ ହରିବୋଲ ମୈତ୍ରବାଚ ଅଙ୍ଗ ଯେ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟ ପୁଣି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହି ମନେ ଗୁଣି ସଭାଜନଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ଶିରେ କର ଦେଇ କି ମନ୍ଦ କର୍ମ ମୋର ଅଛି କେମନ୍ତେ ପାରିବି ମୁଁ ଲଖି ଦେବେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ କାରଣ କହ ମୋର ଆଗେ ଏମନ୍ତ ରାଜା ମୁଖୁ ଶୁଣି ସ୍ୱଧର୍ମ ବିପ୍ରେ ପରିମାଣି ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ଜନ୍ମେ ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ତୋର କୋଳେ ଓ ପୁତ୍ର ଦୋଷେ ଦେବଗଣେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତ୍ରଣେ ସଂକଳ୍ପ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥେ କର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞେ ବର ତେବେ ସକଳ ଦେବଗଣ ତୋ ଯଜ୍ଞେ ହୋଇବେ ବରଣ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ହବିର୍ ଭାଗ ପାଇ ତୋର ଯଜ୍ଞେ ତୋଷ ହୋଇ ସେ ହରିପୁତ୍ର ଦେବେ ତୋତେ ସଂସାରୁ ତରିବୁ ଯେ ମନ୍ତେ ମୈତ୍ରେୟ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ
କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ବିଦୁରେ। ଏମନ୍ତ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ଅଙ୍ଗରାଜ ମନେ ଗୁଣି ଯଜ୍ଞେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତୁଣ୍ଡେ ଆହୁତି ଦେଲେ ହୋମ କୁଣ୍ଡେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ବିଧି ମତେ ମୁନିଏ ଦେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ହୋମ କୁଣ୍ଡୁ ଜାତ ହୋଇଲା ପୁରୁଷ ଅଦ୍ଭୁତ। ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ହେମହାର କଟିରେ 100 ପୀତାମ୍ବର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର କରେ ଧରି ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାୟସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି। ତେଜେ ଗଞ୍ଜଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ତା ଦେଖି ବିପ୍ରେ କଲେ ସ୍ତୁତି। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଜୁତେ ବିପ୍ରେ ପୂଜିଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ବ୍ରାହ୍ମଣେ କଲେ ଜୟ ଧ୍ୱନି। ଅମୃତମୟ କ୍ଷୀରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ପିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବିପ୍ର ବଚନେ କ୍ଷୀରି ପାତ୍ର କରେ ଘେନିଲେ ନରନାଥ। ଆଘ୍ରାଣ କରି ନାସାଦ୍ୱାରେ ଦେଲା ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ କରେ। ରାଣୀ ତା ଘେନିଲା ସନ୍ତୋଷେ ଗୃହେ ଭୁଞ୍ଜିଲା ମନ ତୋଷେ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ପୁଂସ ବନ ଭାବେ ପୁତ୍ର ରହିଲା ତାର ଗର୍ଭେ। ସେ ଗର୍ଭକାଳ ଉପଗତ କୁମାର ଜନ୍ମିଲା ଅଦ୍ଭୁତ। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ବଢ଼ିଲା ମାତାର ଅଂଶ ନ ଛାଡ଼ିଲା। ସୁନିତା ଯମ ସୁତା ଯେଣୁ ତା ସୁତ ଧାର୍ମିକ ତେଣୁ। ଅଧର୍ମ ଅଂଶୁ ଯମ ଜାତ ଦୌହିତ୍ର ତାର ଅନୁଗତ। ସ୍ୱଭାବେ ହୋଇ ଅଧାର୍ମିକ। ହରିବୋଲ। ସ୍ୱଭାବେ ହୋଇ ଅଧାର୍ମିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବେ ଅତିରେକ। ନିରତେ ଧନୁଶର ଧରି ବନେ ମୃଗୟା ନିତେ କରି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପଶୁ ଗଣ ମାରେ ଦୟା ବିବେକ ନ ବିଚାରେ। ତୁଲ୍ୟ ବୟସୀ ବାଳ ମେଳେ ଯେବେ ଖେଳଇ କୌତୂହଳେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ପଣେ ଦୃଢ଼େ ଚରଣେ ଚାପି ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼େ। କାହାର କେଶ ବାସ ଫେଡ଼ି କର ଚରଣ ଦୃଢ଼େ ଭିଡ଼ି। ଏମନ୍ତ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ପଣେ ରାଜାର ଆଗେ ପ୍ରଜା ଗଣେ। ରୋଦନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ କର ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଶିରେ। କହନ୍ତି ବେଣ ଦୁଷ୍ଟ ପଣ ରୋଦନ କରି ପ୍ରଜାଗଣ। ଅନାଥ ଅନାଥର ପ୍ରାୟେ ହୋଇଲୁ ସର୍ବ ପରାଜୟେ। ଏମନ୍ତ ଅଙ୍ଗରାଜା ଶୁଣି ଖଳପୁତ୍ରକୁ ଘରେ ଆଣି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ କହି ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ। ଶୁଣନ୍ତେ ନାନା କୋପ କରେ ପିତାର ବଚନ ନ ଧରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଷ୍ଟ ପଣେ କୋପ ବହିଲେ ପ୍ରଜାଗଣେ। ଅଙ୍ଗ ତାହାର କର୍ମ ଦେଖି ଭାଳଇ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ଦେଖ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ସେବି କୁପୁତ୍ରେ ହେଲି ପରା ଭବି। ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ନିରନ୍ତରେ ମହତ ଦୋରେ ଆଚରେ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନେ ବହୁ ବ୍ୟଥା ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦିଅଇ ସର୍ବଥା। ଏ ପୁତ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କିସ ନାଶ ଇହ ପର ଯଶ।
ପୁଣି ସେ ରାଜା ବିଚାରଇ ସୁପୁତ୍ର ଛାଡ଼ି ନ ହୁଅଇ। କୁପୁତ୍ରେ ମାତ୍ର ଏତେ ଲାଭ ସ୍ୱଜନ ଗୃହେ ଛାଡ଼େ ଲୋଭ। ସୁପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ବିଚାରେ ଚିତ୍ତ ନ ରହେ ତାର ଘରେ। ରଜନୀ ଅର୍ଦ୍ଧେ ନୃପବର ମନ୍ଦିରୁ ହୋଇଲା ବାହାର। ବନେ ପଶିଲା ନରପତି କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଗତି। ତାର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେ ଅନେକ ଖୋଜି ଘର ବନେ। ନ ଦେଖି ଗଣରେ ମିଳିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଭାଳିଲେ। ରୋଦନ କଲେ ଛନ ମନେ ବୋଇଲେ କେଣେ ଗଲେ ଶୂନେ। ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ହରିବୋଲ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ବେଣ ଜନ୍ମ କଥନଂ ନାମ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରିବୋଲ ଜୟ ଜଗତ କୃପାଳୁ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଦୟାଳୁ ନାଥ ନାଥାୟ ଦେବ ଦେବାୟ। ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। କୃପା କରନ୍ତୁ କୃପାମୟ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ କ୍ଷମାମୟ।